भगवान को पाइबा आम जिते भावुचे सहज सेते कष्ट आते कष्ट सेते मध्य सहज भावुचे भगवान हाँ आमको सहजरे मिलଯିवे हाँ सहजरे मिलଯିवे केमिति सहजरे मिलिबे अनेक भक्त मान प्रभु सहजरे मिली तो अनेक भक्त मान प्रभु कष्ट मिली अनेक भक्त मान तेणु प्रभु निजे सब बेले देखते भक्तर व्याकुलता केते आगे भक्त पाखे प्रभु परीक्षा करते देखो प्रभु आप जिते भक्त कथा कहतु सुदामा कहतु कि भक्त दीनबंधु दास कहतु भक्त बंधु महांती कहतु कि आप जिते भक्त सालवेगर कथा कहतु जिते प्रकार भक्तर कथा आप शुणे समस्त भक्त मैंने अनेक दुख पाई समस्त भक्त मान को बहुत दुख मिली कहीं ना प्रभु सहजरे क्या धरा देवा कथा प्रभु पाखे यही प्रश्न उठे ना सहजरे क्या धरा देवे ना देखा परीक्षा करे यार केते समर्पण भाव यार केते भक्ति यार केते भल पाइबा प्रभु आगे परीक्षा करते आपणार कर दियंते आ देखते जहाँ पाखे व्याकुल अच्छी आम सबुठी प्राय गोटे कथा कहू जने भक्तर कथा प्राय जगह आम कहूँ से भक्तर कथा आ बहु माने यूट्यूब माध्यम से कथा आसूँ आम देखीचु गोटे सुंदर भक्तर कथा कौन से भक्त जनक गोटे तेंतुली गछ मूल बसी भगवान साधन भजन करुले से पटे देखिए देवर्षि नारद गले देवर्षि नारद जिते जाऊँच से भक्त कहले आपड़ तो जाऊँच भगवान पाखक आगे मो कथा कहीदेवे मुझे तेंतुली गछ मूल साधन करुँची आ गोटे भगवान भक्त टे प्रभु कहीदेवे नारद कहले ठीक अच्छे जाए वैकुंठे पहुँचले वैकुंठे देखुं अनंत शयन रे भगवान निजे शयन कर पाद संचालन करुँचे साक्षात माँ भगवती कृपामयी बुद्धि शुद्धि रुद्धि प्रदायिनी दुर्गे दुर्गति नाशिनी भयहरा मात जगज्जननी कनक गिरिराज नंदिनी कारी कराली कपालिनी ज्योतिर्मयी शक्तिमयी अपार करुणामयी मंदार वासिनी गौर निवासिनी कंकार भेदिनी कोकिल नाशिनी माँ भगवती कृपामयी चंचला लक्ष्मी शांतानी प्रभुकर पाद संचालना करुँच नारद से नारायण नारायण गान करी प्रभु पाखे पहुँची प्रभु कहते हे प्रभु हे करुणार वरुणालय हे शरणागत वत्सल हे भक्तवांछा कल्पतरु ए मर्त्य जड़े आपण भक्त जी कि एक तेंतुली गछ मूल आपण को कठोर साधन भजन करुँच आपण कहले केबे दर्शन देवे ठीक अच्छे सी मो दर्शन चाहूँ तो ना हाँ ताले मु कहीदूची से तेंतुली गछरे जेतिकी पत्र अच्छी ये पत्र को गणिले जेतिकी संख्या हम मुझे जुग पर दर्शन देवी सेठू नारद मन जी खुशी था टे दुख होगा कहीं जदि मुझे या कथा भगवान कथा जदि कहीदिए प्रभु एतिकीटा जुग पर एम दर्शन देवे ता मन दुख हो से साधन भजन करना आदि बा न कहे तेल एक ऋषिर कर्तव्य मुझे करी ना कारण मुझे देवर्षि मुझे कथा देती माने मुझे प्रभु पाखे सन्देश आनी तो पाखे पहुँची कहबी जदि न कहे मो कथा भल हम ना तेणु मुझे जाऊँगी कहूँ जाई नारद कहले जे ते प्रभु ये तेंतुली गछरे जेतिकीटा पत्र अच्छे ते सेतिकीटा जुग पर प्रभु दर्शन देवे या किसी शुने तेंतुली गछरे कौन पत्र अच्छी केतिकीटा जुग किसी शुने ताको केवल गोटे वाक्य शुभुची मते भगवान दर्शन देवे से आज हो कि काली हो कि से 10 वर्ष पर हो कि 10 जन्म पर हो मत तो भगवान दर्शन देवे मोर कौन आवश्यक मोर किसी आवश्यक ना ये शुणी तो नाचिला मत भगवान दर्शन देवे मत भगवान दर्शन देवे सांगे सांगे भगवान प्रकट हो गले बोले भक्त वत्सल भगवान की जय भगवान प्रकट हो गले किंतु देवर्षि नारद देखी आश्चर्य हो गले आटा करके अनैले कहले प्रभु आपण साक्षात सत्य जो आपण सत्य एत डाहा मिछ कथा मत आप कहीं कहते कहले जमी आम कथा कथा कहे कहीं से टपुरी गप मत गपुचु कहलु कहीं से मिछ कथा मत कहू डाहा मिछ कथा मत कहीं कहूँ प्रभु आपण जोटी सत्य पुणी आपण पार्टी गोटे मिछ कथा एमती स्वभाव पाए आपण कहले तेंतुली गछरे जेतिकी पत्र अच्छी ताकू गणिले जेतिकी संख्या हम सेतिकीटा जुग पड़े दर्शन देवे से न पहुँचू ताकू गोटे मुहूर्त भितर दर्शन देदेले प्रभु कहले शुण मु केवल खोजे भक्त हृदय टिके व्याकुलता आ जी व्याकुल होइके मते डाकी दिए मुझे प्रति निश्चित भाव में कृपा करी ताको दर्शन दे दिए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय आम पाखे व्याकुल नहीं बोली प्रभु आमको दर्शन दौना दिने जड़े साधु गोटे सुंदर कथा कहते आम कथा शुणुलु बहुत सुंदर कथा कहते आम कहीं राम को पाई पारुने
ଯେତିକି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ରାମ ଦରକାର ଆଗେ ତାଙ୍କୁ କୌଶଲ୍ୟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇ ଭଗବାନ ରାମ ଆସିବେ। ଯେତିକି ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନ ରାମ ଦରକାର ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଦଶରଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନ ରାମ ଦରକାର ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇ ଭଗବାନ ରାମ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନଚେତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ସେମିତି ମନୁ ଶତରୂପା ଭଗବାନଙ୍କର ଅହିତକି କରୁଣାକୁ ପାଥ୍ୟ କରି ଅହିତକି କୃପାକୁ ପାଥ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ତାହା ହେବ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ଯେଉଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନିଜେ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ ରାଣୀ ତାଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟା 3 ଜଣ ପାଟରାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ଆଉ ସୁମିତ୍ରା। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଦିନେ ବସିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏକବାର ଭୂପତି ମନ ମାହି ହୋଇଗଲାନି ମୋରେ ସୁତ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି ନା ପାଟି ପାଖକୁ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମକୁ ଶୁଭାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କ ବାବା ମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଆମକୁ ଶୁଭାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ଆହା ଏକବାର ଭୂପତି ମନ ମାହି ହୋଇଗଲାନି ମୋରେ ସୁତ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଯାହା ହଉ ଭଲ ତ ସ୍ୱର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଭଲ ତ ସ୍ୱରରେ ତାଳରେ ଲୟରେ ତ ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍କେଲରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପ୍ରେମ ସେ ଗାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଗାଉଛନ୍ତି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସେ ଗାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଏକ ବାର ଭୂପତି ମନ ମାହି ଭୋଇ ଗଲାନି ମେରେ ସୁତ ନାହିଁ। ଦଶରଥ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସୁଖ ଦେଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସୁଖ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦିନ କହେ ଧନ ବାନ ସୁଖୀ ଧନ ବାନ କହେ ସୁଖୀ ରାଜା ତୁମାହି ରାଜା କହେ ମହାରାଜା ସୁଖୀ ମହାରାଜା କହେ ସୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମାହି ଇନ୍ଦ୍ର କହେ ଚତୁର ଆନନ ସୁଖୀ ତୁଳସୀ କହେ ସବ ଜୀବ ଦୁଃଖୀ ହରି ଭକ୍ତି ବିନା ସବ ଜୀବ ଦୁଃଖାରୀ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଜା କହେ ନିଜେ ଦିନ କହେ ଧନ ବାନ ସୁଖୀ ଯିଏ ଦିନହୀନ କିଞ୍ଚନ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି? ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ସିଏ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଦିନ କହେ ଧନ ବାନ ସୁଖୀ ଧନ ବାନ କହେ ସୁଖୀ ରାଜା ତୁମେ ଧନୀ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି? ଯିଏ ରାଜା ସିଏ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ରାଜା କହେ ମହାରାଜା ସୁଖୀ ଯିଏ ରାଜା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି? ଯିଏ ମହାରାଜା ସିଏ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ମହାରାଜା କହେ ସୁଖୀ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମାହି ମହାରାଜା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି? ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ରାଧା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି? ଚତୁରାନନ ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ କହିଲେ ତୁଳସୀ କହେ ସବ ଜୀବ ଦୁଃଖୀ ହରି ଭକ୍ତି ବିନା ସବ ଜୀବ ଦୁଃଖାରୀ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଆଉ ତାହେଲେ ସୁଖୀ ଜଣକ କିଏ ନା ହରି ଭକ୍ତି ବିନା ସବ ଜୀବ ଦୁଃଖାରୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ବିବେକହୀନା ପଶୁ ବି ସମାନ ବୋଲି ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ବିବେକହୀନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତି ନାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିମୁଖ ମାନେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଅଭିମୁଖୀ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ନୁହେଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଖାଲି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଆଖି ଦୁଇଟା ନାକ ପୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ହାତ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ଯାହାକି ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପରିଚୟ ବା ଇଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା। ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ। ସେମିତି ଦଶରଥ ମହାରାଜ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁଖର ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି। ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନୀ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଫଳନ୍ତା ଗଛରେ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି।
କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯାହା ବି ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ। ବଶିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଯିଏ କୁଳଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି। ଗୁରୁ ଗୃହ ଗୟ ତୁରନ୍ତ ମହିପାଲା, ଚରଣ ଲାଗି କରି ବିନୟ ବିଶାଲା। ଗୁରୁ ଗୃହକୁ ଗଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଇଲେ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।